to today's class, dear students. Let me just remind what all we have already covered. See, we have seen 6 common reactions like HCN, sodium hydrogen sulfide, then with alcohol acetal formation, with ammonia imine formation, and then with zinc amalgam and HCl Clemenson's reduction, then oxidation, common reactions. After that, second title we have seen reactions given only by aldehydes. There you have seen tolerance test, Felling's test, Cannizzaro reaction. Now third and last title, special reactions. Special reaction means reaction given by both aldehydes and ketones, but really special reactions. In that, the first one, aldol condensation, I've explained. I'm going to repeat that. And then cross aldol condensation today. After that, the haloform reaction, nitration. That will be the end of aldehydes ketones chapter. Aldehydes ketones unit of this chapter will be passing on to carboxylic acids. Okay, fine. Now you see this. So here we have studied tolerance solution test, Felling's solution test, and then we have Cannizzaro reaction. Here aldol condensation, cross aldol condensation, haloform reaction, nitration. So now let's see. Let me just give a brief revision of Cannizzaro reaction. I've explained it yesterday, but I'm just repeating what is Cannizzaro reaction. Cannizzaro, slightly spelling problem is there, no problem. Spelling mistake, but better remember this, follow what is there in textbook. Let's see what is that. Cannizzaro reaction. See, Cannizzaro reaction, the very first sentence we say, it's given by aldehydes in which H is absent on alpha carbon. Therefore, aldehydes without alpha hydrogen undergo self-reduction and oxidation in presence of concentrated NaOH or KOH alkali. Third point, one molecule is reduced to alcohol, another molecule is oxidized to carboxylic acid salt. Example A, formaldehyde, you can write 2-formaldehyde and say KOH. What happens, you see? This one gets all the hydrogen because the first molecule is reduced. Nodi, E hydrogen alli hoitu, E hydrogen illi hoitu. So first molecule ge hydrogen serkondo CH3OH. Hege andre igagle illi CH2 ide alva. Allond hydrogen tagondre CH3 aitu, EH bantu CH3OH. Plus the second molecule oxidized agide, hydrogen agle loss agide adike HCO remaining illi nodi HCO. Avele illiro OK alli hogutte. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ತರ ಎರಡು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಬರಿಬಹುದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಈ ತರ 2 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ Cannizzaro reaction. Example B, we have benzaldehyde. Benzaldehyde and benzaldehyde, 2 molecules you take. 2 molecules of benzaldehyde plus NaOH. You can take NaOH or KOH, no problem. Okay, so now this H goes there. So ಅಲ್ಲಿ CH ಇದ್ದಿದ್ದು CH2 ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ EH ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ OH ಆಯಿತು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಎರಡನೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ Cannizzaro reaction. ಸೊ Cannizzaro reaction ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನ ಹೀಗೂ ಬರಿಬಹುದು, ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗು ಬರಿಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ CH2OH ಪ್ಲಸ್ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ COO Na. ನೋಡಿ, ಬೆಂಜೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಬೆಂಜೋಯೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ Cannizzaro reaction. And cross Cannizzaro reaction also are given, which is not mentioned in the textbook. That's Cannizzaro reaction. Okay. After that, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್, ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇನು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ಗಿವ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನು? RCHO plus 2AgNH3 twice square bracket plus 3OH minus heat, you get RCOO minus plus 2Ag precipitate plus 4 ammonia plus 2 water. Felling's, it's a test used to prove the reducing nature of aldehydes. Aldehydes reduce Felling's solution to give reddish brown precipitate of cuprous oxide, balancing the equation. RCHO plus 3 ಅಲ್ಲ 2 ನೇ ಬರುತ್ತೆ. 2 CO2 plus 5 OH minus gives RCOO minus plus CO2O precipitate plus 3 water. ಅಲ್ಲಿ
ಫೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2AgNH3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2Cu2+ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 5OH ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. 2 3 4 5 ಅಂತ ನಾನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ, ಆದ್ರೆ ಅದು 2 3 2 5 ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2Ag ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ Cu2O ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ aldol condensation, cross aldol condensation. We have to see aldol condensation is a special reaction. Let's see aldol condensation. I have explained, but I'm repeating it today so that we can understand what is cross aldol condensation also. So ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, aldol ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ALD ald ಅಂತ ಬಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಇದು given by both aldehydes and ketones. So aldehydes and ketones with alpha hydrogen. alpha carbon ಮೇಲೆ hydrogen ಇರಬೇಕು. Okay, so first sentence ಏನು ನೋಡಿ, this reaction aldol condensation is given by aldehydes and ketones in which H is present, on alpha carbon. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು. ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಇದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ H should be absent on alpha carbon, that's what we said, whereas here we are telling H should be present on alpha carbon. First sentence. Second sentence ಏನಂದ್ರೆ aldehydes and ketones with alpha hydrogen, ಅಂದ್ರೆ alpha hydrogen, suppose ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸಿದೀವಿ. aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self condensation. ಅಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆಲ್ಕಲಿ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆಲ್ಕಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಏನಂದ್ರೆ aldehydes give aldol but ketones give ketol. ಇಲ್ಲ, aldol ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಕೀಟಾಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎರಡು ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಲ್ಡಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಕೀಟಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಾಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೀಟಾಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಾನೆ, ನೇಮ್ ಮಾತ್ರ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಅರ್ಥನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೂ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅಥವಾ 45 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಓದಿ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. This reaction is given by aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Second point, aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self-condensation in presence of dilute NaOH alkali. Third point, aldehydes give aldol, but ketones give ketol. This is called aldol condensation. Let's write example now. Hope you have written 3 sentences correctly. Now, I'll ask you to write these 3 sentences once again at the end. So therefore, you should have that seriousness. Example A. Nodi, first aldehyde CH3CHO. Another molecule CH3CHO. In presence of dilute NaOH. So ಈಗ ನಾನು ನೆನ್ನೆನೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ O ಬರ್ದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. CH3CH ಅಷ್ಟೇನೆ. O ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಮೊರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ. ಓಕೆ, CH3CHO. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಎರಡು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಎರಡು ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಒಂದು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ ಬಿಟ್ರೇನೆ ಆಗೋಯ್ತು. CH3 CH ಅದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಆಯ್ತು. ಇನ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲಿ CH2 CHO and this beautiful compound is called aldol. That's why it's called aldol condensation. But if this compound is heated, what happens? You see, this OH and this H combine. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CHO. ನೋಡಿ, ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಲಾಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ OH ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ H ಇದರಿಂದ ತಗೋಬಹುದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದಾನೇ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಜೆಫ್ಸ್ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಡಿಮೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಂದಾನೆ ತೆಗಿಬೇಕು, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ನೋಡಿ, OH H ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಯ್ತು, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ. ಈ ಆಲ್ಡಾಲ್ ನೇಮ್ ಏನಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು 3-ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಬ್ಯೂಟಾನಾಲ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಡಾಲ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ 1 2 3 4 ಬ್ಯೂಟ್. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ, ಈನ್ ಆಲ್ ಬ್ಯೂಟಿನಾಲ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನೇ, ಸೊ 1 ಆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಮಚ್ ಯು ಟು ರೈಟ್. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೀಬೇಕು. 2 ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, 1 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, 2 ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ HOH, ಇಲ್ಲಿ H ಕಳಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ OH ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2 ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ನೋಡಿ, ಅದು ವುಡ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಿಡಲ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 + 2 4 ಆಗಿದೆ. ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಸೊ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಇದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓವರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅನದರ್ CH3CH ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ತೋರಿಸಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH3CHOH ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ CH2CHO ಆಲ್ಡಾಲ್. ಇದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹೀಟ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್, you get CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CHO. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಈಗ. ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ, CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಪ್ಲಸ್ CH3CHO. So the condition is dilute NaOH. You can just write in pencil or red ink to show this. So ಇದು ಬರೆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ CH3CHOH CH2CHO. And this compound is aldol, general name, but specific name 3-hydroxybutanol. And this compound on heating, what happens is this OH and this H combine, forming water. CH3CH double bond CHO, and this is a butanol. So this is 3-hydroxybutanol, that is but2-enol. The best example for aldol condensation. Now this compound will not give Cannizzarose reaction, and it gives Cannizzarose, it gives aldol condensation. Let's try the second example also. Let's try second example, example B. Remember, acetone also gives aldol condensation. Aldol condensation ಅಂತ ಹೆಸರಲ್ಲಿ aldol ಅಂತ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದೀವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಅಸಿಟೋನ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನ CH3C ನೋಡಿ, CO ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೀತೀನಿ, ಆ C ಹೆಸರನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಇದನ್ನೇ ನೀವು ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮೊದಲು ಇದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನ ಹೀಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ H ಯು ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಇಟ್. ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಏನೆ, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಆದ್ರೆ NaOH ಬದಲು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಒಂದರಲ್ಲಿ NaOH, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇನೆ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ತಗೋಬಹುದು, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. You can take NaOH or barium hydroxide, both are possible. Let's see what's the reaction. So now the rest is similar. CH3COH ಮೇಲೆ CH3 ಇದೆ, ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು H ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, CH2CO CH3. Okay, and then heat, what happens is this OH and this H combine, forming water. What remains is CH3C ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಇವೆರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CO CH3 ಬಂತು. ನೋಡೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಯಾರೋ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಈ 2 ಅಸಿಟೋನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು. ನೀವೇನ್ ಇದನ್ನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ತರ CH3 ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ OH ಇರುತ್ತೆ, CH2 ಇರುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಏನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ವಾ. 2 ಅಸಿಟೋನ್ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಟೋನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, CH3CO CH3 ಅಸಿಟೋನ್, ಅದನ್ನೇ 2 ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕೇನೋ ಅಂತ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್.
So let's see now this compound is it has IUPAC name 1, 2, 3, 4, 5. So 4 hydroxy, 4 methyl. I'll repeat: 4 hydroxy, 4 methyl, pent 2 one. So 4 hydroxy, 4 methyl, pent 2 one. Idadre 1, 2, 3, 4, 5. 4 methyl, pent 3 in 2 one. ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮನೆಯಿಂದಾನೇ ಇದನ್ನೇನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಮನೆಯಿಂದ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೆದು IUPAC ನೇಮ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸತಿ IUPAC ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನಾನು ಇದನ್ನ ಅಸಿಟೋನ್ಗೂ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸಿಟೋನ್ ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? CH3 C, ಆ O ನ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಕೆಳಗೆ, ಆಮೇಲೆ CH3. Okay, now this H goes there. Therefore, in presence of dilute NaOH, now what happens is our barium hydroxide CH3 C, CH3 OH, ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನೋ 1 H ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, CH2 CO CH3, and then heat. Now this H and this OH combine, forming water. Remove that. What remains is CH3 CH3 double bond CH CO CH3. The name is, this is 4 hydroxy, 4 methyl, pentane 2 one, pentane 2 one. Whereas here it is 4 methyl, penta 3 in 2 one. ಸೊ ಅವರು ರೈಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು, ರೈಟ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಸಿಟೋನ್ಗೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಜನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗೇ ಬರೀತೀರಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಟ್ರೈ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಅಸಿಟೋನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. I give sufficient time. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಅಸಿಟೋನ್ 1, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಟೋನ್ ನೋಡಿ, CH3 CO CH3 dilute NaOH or barium hydroxide as given in textbook. You can see this alpha hydrogen is given there. That is your memory. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಹೇಗ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು. CH3 OH CH2 CO CH3 and what is this compound? This is a 4 hydroxy 4 methyl pent 2 one, pentane 2 one adu. Then on heating what happens is minus water, OH H water molecule is formed, removed, CH3 C CH3 double bond CH CO CH3. This is 4 methyl pent 3 in 2 one. Fine, it is a joyful thing to see such beautiful reactions. Slightly complicated, you are able to write. That's a very good thing to know. After that, now you see ನೋಡಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫೈನಲೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 5 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಏನ್ ನೋಡಿ, ಈ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಂದು 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದಿದ್ರೆ ಆಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇನ್ ಬರೀಬೇಕು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ತರ ತಗೊಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದುವರೆಗೂ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ನೀವೊಂದ್ಸರಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Aldehydes series aldol. What is aldol condensation? 5 points expected. What is that? First sentence. This reaction is given by aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Present or absent or doubt ಬಂದ್ರೆ ನೀವು arrow mark ಕೊಡ್ತಿರಲ್ವಾ, alpha hydrogen shift ಮಾಡೋದು, alpha hydrogen ಇದ್ರೆ ತಾನೇ shift ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ present ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. So this first sentence, this reaction is given by aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Second sentence. Aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self-condensation in presence of dilute NaOH alkali.
ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾನಿಸರೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಗಿವ್ ಆಲ್ಡಾಲ್, ketones give ketol. This is called aldol condensation. What about example A? CH3CH ಕೆಳಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಪ್ಲಸ್ CH3CHO ನಾರ್ಮಲ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೀಗ CH3CHOH CH2CHO ಇದು ನೇಮ್ ಕೊಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಹೀಟ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್ ಇವ್ CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHCHO. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಕೀಟೋನ್ಗೆ CH3C ಕೆಳಗೆ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಮೇಲೆ CH3 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ CH3COCH3 ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಆರ್ ಬೇರಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. ಈಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿ CH3C ಕೆಳಗೆ OH ಮೇಲೆ CH3 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ CH2COCH3 ಮತ್ತೆ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮೈನಸ್ ವಾಟರ್. ಈಗ CH3C ಮೇಲೆ CH3 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CHCOCH3. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. So 3 sentences and 2 examples you start writing. Now you will have 3 minutes time. High speed ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. Aldol condensation is over and I am just reminding what all you have studied. You just verify this. So example A, before that first sentence, this reaction is given by aldehydes in which H is present, aldehydes and ketones in which H is present on alpha carbon. Second sentence, aldehydes and ketones with alpha hydrogen undergo self-condensation in presence of dilute NaOH alkali. Aldehydes give aldol, but ketones give ketol. This is called aldol condensation. Okay. Example A, taking acetaldehyde CH3CH double bond O plus CH3CHO in presence of dilute NaOH, and you have to show this arrow mark shifting alpha hydrogen. So CH3 CHOH CH2 CHO. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡೋದು. Then heating. Now how, which water? This OH and this H, these two carbon atoms are at last. Therefore you get CH3 CH double bond CH CHO. What's the name? You see, this compound is 4-hydroxy, not 4-hydroxy, 3-hydroxy butane 1-ol or just butanol. Aldehyde idme adu first carbon ene butanol, whereas here this is a but-2-ene-ol. Okay, then you see second example B. Acetone nodi C double bond O CH3 ಒಂದು acetone, ಇನ್ನೊಂದು acetone CH3COCH3 ನಾರ್ಮಲ್ ಇದು in presence of dilute NaOH or barium hydroxide. Now this hydrogen you have to shift it. You have to say CH3 OH CH2 CO CH3. When you heat, this OH and this H combine, so therefore these two carbon atoms are at last. You get CH3 CH3 double bond CH CO CH3 minus water, of course minus water. What remains? You see here, this is a, you have to name nodi, idu 4-hydroxy. Okay, 4-methyl pentane 2-one. Adre illi 4-methyl penta 3-ene 2-one. ಈಗ ಆ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಗೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಆಯ್ತು. ಇದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ 1+1. How many of you got 5 on 5? Tell me, winners. Very, very good. I told you that this is my favorite thing, to see how many have answered correctly. Very good. Very, very nice. Okay. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. Okay, no problem. Very good. So ಇದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ತಾನಾಗೆ ಬರೀಬಹುದು. Okay. Very, very nice. ನೋಡಿ, ನೆನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. You can understand my commitment. What I'll do, I always try to double confirm that you have studied and understood everything. So I have double confirmed. Yesterday I explained. Today I explained it once, gave a chance for you to write, and I'm explaining it once again. So therefore, almost many times I've explained it. 5-6 times. Aldol condensation is over. ಈಗ ಈ aldol condensation ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೇ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಕೀಟೋನ್ ಬರ್ದಾಗ ಅಸಿಟೋನ್ CH3 ಒಂದು ಅಸಿಟೋನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಅಸಿಟೋನ್
ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸಿಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಎರಡು ಅಸಿಟೋನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಇದೂನು ಅಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಎರಡು ಸೇಮ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದ್ ಅದು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಅಥವಾ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ or one aldehyde, one ketone, in such case we call it as cross aldol condensation. It's officially there in the syllabus. Understand this. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಕ್ಯಾನಿಸೋಲಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಸ್ aldol condensation. What is cross aldol condensation? It is the aldol condensation between two different aldehydes or two different ketones or one aldehyde and ketone. ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ, a mixture of ethanol CH3CHO, that means acetaldehyde, and propanol NaL, that means CH3 CH2 CHO, CH3 CHO, CH3 CH2 CHO. Okay, so what is the let's say the example. ಹೇಗೆ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡೇಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸರ್ನ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. CH3 CHO ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3 CH2 CHO ತಗೊಂಡು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH ಹಾಕಿದಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಒಂದು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಸಿಟೋನ್ ನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೇನಾಗ್ಬೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಎರಡು ಅಸಿಟೋನ್ ಮಧ್ಯನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಥರ್ಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಫೋರ್ತ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಮೇಲೆ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಮಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ? 1 2 3 4 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ರಿಪೀಟೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದೇರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. 1 and 2 ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 1 and 2 ನಲ್ಲಿ ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್, ಇದು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡೇಟ್, ಇವೆರಡಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದಿರಾ, ಏನ್ ಹೇಳಿದಿರಾ? 3 and 4 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡೇಟ್ ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಬರೋದು. ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟೇ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಕೆಲವು 3 and 4 ಸೇಮ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡೇಟ್ ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಫಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್, ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್? ಟೆಲ್ ಮಿ, ಸೇ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದನ್ನ ಮೊದಲು ಬರೀತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮೊದಲು ಬರೆಯೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. I just confirmed that all of you are active, and that's why all the 4 cases. So case 1, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇಸ್ 1 CH3CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3CHO, ಅದು ಕೇಸ್ 1. ಕೇಸ್ 2 ಎರಡು ಅಸ್ಟಾಲ್ಡೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಎರಡು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರ್ತಿದ್ದೆ, ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ CH3C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O CH3 ಇದು ಸಾರಿ ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಹೇಗೆ? CH3 ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, CHO ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದನ್ನ ಮೇಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಇದಲ್ವಾ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಇದನ್ನ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಲ್ಲ, ಅದು ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. CH3 CH2 CHO ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್. ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕೊಡೋದು ಇದನ್ನಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ದಿದೀವಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕೇಸ್ 3.
CH3 CH double bond acetaldehyde receiving, propanaldehyde donating. ಇದು case 3. Case 4, propanaldehyde receiving, acetaldehyde donating. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ. ಸೊ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡೂನು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇದು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಕೇಸ್ 3 ಮತ್ತೆ ಕೇಸ್ 4 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ, ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಎಥನಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್ ಇಸ್ ಹೀಟೆಡ್, ದೆನ್ 4 reactions are possible. 4 reactions are possible ಅಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆ 4 ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 reactions ಪಾಸಿಬಲ್, ಆದ್ರೆ ಆ 4 ಅಲ್ಲಿ 2 ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. ಕೇಸ್ 3, ಕೇಸ್ 4 ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್. 4 ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಬರಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ 3, ಕೇಸ್ 4 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಕೇಸ್ 1 ಎರಡು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಸಿಟೋನೇ ಇದೆ, ಸಾರಿ ಎರಡು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಅಸಿಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆರಡು ಕ್ರಾಸ್. ಅಗೇನ್, ಆರ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್? ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಹೌದು, ನಾವು ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋರು. 4 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಆದ್ರೆ ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಮಾತ್ರ ಕ್ರಾಸ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಿತೀವಿ. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, O and H2 ವಾಟರ್, O and H2 ವಾಟರ್, O and H2 ವಾಟರ್, O and H2 ವಾಟರ್. ಆ ಹೆಚ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರೆದ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದದು ನೋಡಿ, CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH CHO ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ O ಮತ್ತೆ H2 ಹೋದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೆದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ H2 ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, CH3 CHO ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ O ಮತ್ತೆ H2 ಹೋದ್ರೆ CH3 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಇಲ್ಲಿ C ಅಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿರೋದು, CH3 CHO ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ O ಮತ್ತೆ H2 ವಾಟರ್ ಆದ್ರೆ CH3 CH2 CH ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ CH ಉಳಿದಿದೆ, CHO ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್. ನೇಮ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೊಟ್ಕೋಬಹುದು, ನೀವು ನೇಮ್ ಏನ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಆಮೇಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬರೆದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಈಗಿನ್ನು ಒಬ್ರು ಟೀಚರ್, ನಾವು NTSC ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆತರ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ರು NTSC ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು KVPY ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವೇನೋ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 6 o'clock ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೊಂದು ನಾನು ವಾಪಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀವು ತುಂಬಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅದೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ದಯವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು 8 o'clock. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದನೋ ಬಾಂಬೆಯಿಂದನೋ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸ್ಕೊಡಿ, ಅದರಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ. ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವ್ರು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಚರ್ಸ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಈಜಿನೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೀವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಕಾಶ್ ಆಲೆನ್ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿ ಓಪನ್ ಇದೆ, ಬಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಗ್ಲೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಈಗ ಈ ತರ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಹೇಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಬರೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಫುಲ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಬರೀತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಟು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಏನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬ್ಯೂಟ್ 2-ene-al. ಇದು 1-2 ಅಲ್ವಾ, 2-methyl pent 2-ene-al. ಇದು ನೋಡಿ 1 2 3 4 2-methyl ಬ್ಯೂಟ್ 2-ene-al. ಇದಾದ್ರೆ 1 2 3 4 5, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ pent 2-ene-al. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕೆಲವರು ಅಂದ್ರಲ್ಲ 3 4 ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಸ್ಟಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೊದಲು ಪ್ರೊಪನಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ಯಾವ್ದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ 4ರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್, ಔಟ್ ಆಫ್ 4 2 ಆರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಸ್. ಇದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಅಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ, ಅದು ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ ಅಂತ. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ C6H5CHO and acetophenone, ಒಂದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಒಂದು ಕೀಟೋನ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ, C6H5COCH3. ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓಕೆನಾ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಗೆ ಓಕೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಬ್ಸೆಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್, ಇದು ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಜನರಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನಾನು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಆಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಏನೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾರೋ ಒಬ್ರಿಗೆ 1 lakh ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಕಷ್ಟ ಇರೋದು. ಸೊ ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅದು. ಈ ಅಸಿಟೋಫಿನೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀನಿ, CH3 ಮೊದಲು ಬರೀಬೇಕು, CO ಬೆಂಜನ್ ರಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ NaOH. ಆರ್ ಯು ಓಕೆ ವಿತ್ ಇಟ್ ನಾವು? ಸೊ ಕೆಲವರು ಬೆಂಜಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೀರಿ. ಏನದು ಅಂತಂದ್ರೆ O ಮತ್ತೆ H2 ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು, O ಮತ್ತೆ H2 ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಬೆಂಜನ್ ರಿಂಗ್ CH. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ O ಮತ್ತೆ H ವಾಟರ್ ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಬರೀಬೇಕು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ CH. ಇಲ್ಲಿ H2 ಹೋಗಿದೆ, CH ಉಳಿದಿದೆ, ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. CO ಬೆಂಜನ್ ರಿಂಗ್. ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೇಜರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ನೋಡೋಣ. ನಂಬರಿಂಗ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಕೀಟೋನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, 1 2 3. ಈಗ ನೇಮ್ ಏನಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ 1,3 ಡೈಫಿನೈಲ್, 1,3 ಡೈಫಿನೈಲ್ ಪ್ರೋಪ್ 2-ene 1 ಓನ್. 1 ಓನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಓನ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ 1,3 ಡೈಫಿನೈಲ್ ಪ್ರೋಪ್ 2-ene 1 ಓನ್. If they ask you what is the aldol condensation, cross aldol condensation product when benzaldehyde is heated with acetophenone, remember benzaldehyde receiving end ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೇಲೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಳಿಸ್ತಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ನಾಳೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವರು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಂದೇ ಇರಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಬೆಟರ್ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದಾನೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಓದಿರಲ್ಲ, ಬರ್ದಿರಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಬಂದಿರಲ್ಲ ಕೆಲವರು. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಇದೆ, ದೇವರು ಒಂದ್ಸರಿ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ ತಪ್ಪನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು ಪಾಪ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ ಲೈಫ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಪಾಪ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ. ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಂದು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ನೀವೇ ಕಾಣಿಸ್ತೀರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ಯುವರ್ ಮದರ್ ಅಂಡ್ ಫಾದರ್ ಅಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಲವ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರನೇ, ಕಂಡೀಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಲವ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್, ಆ ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ನೌ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಡಾಲ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿ ನ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ಮತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಪಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ತರ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಲೆಟ್ಸ್. ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆಯೋ, ಯಾರು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಬಟ್ ನೀವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು.
cross-aldol condensation is over. I'll pass on to third reaction, haloform reaction. Haloform is a beautiful reaction. We are almost coming to the end of the chapter, end of this unit. What is that haloform, you see? Nodri. This is chloroform. This is bromoform. This is iodoform. Chloroform liquid, bromoform liquid, but iodoform solid. Chloroform dangerous smell. A person may become unconscious. Our bromoform is also unpleasant smell, but iodoform has some pleasant smell. Hospital smell ide. ಔಷಧಿ ವಾಸನೆ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ. ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇದು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐರೋಫಾರ್ಮ್. ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐರೋಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ CH(X3) ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐರೋಫಾರ್ಮ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್. ಕೆಲವರು ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್, ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್, ಐರೋಫಾರ್ಮ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್? CH(X3) ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನೇ ಇದು. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಇದು ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಕೊಡೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಲ್ಲ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಕೀಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೀಥೈಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಆಗ್ಲಿ ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸಪೋಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಒಂದು CH2 ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ CH3 ಇದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ದು ಮೊದಲು CH2 ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ CH3 ಇದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ CH3 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ haloform reaction is done by aldehydes and ketones in which ketone group is joined to methyl group, methyl aldehyde ketone. So RCOCH3 ಕೊಡುತ್ತೆ. ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, NaOH plus chlorine ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋರೋಫಾರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ RCOO Na finished. ಸಪೋಸ್ NaOH plus chlorine ಬದಲಾಗಿ ನೀವು NaOH plus bromine ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರೋಮೋಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲಸ್ RCOO Na. ಸಪೋಸ್ NaOH plus bromine ಬದಲಾಗಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಯೋಡೋಫಾರ್ಮ್. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಬದಲು NaOH plus X2 ಇನ್ ಜನರಲ್ X2 ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ X3 ಹ್ಯಾಲೋಫಾರ್ಮ್. This is haloform reaction. So what is haloform reaction? We say methyl ketones or aldehydes react with sodium hydroxide and halogen to give haloform. Colorless, but yellow crystalline solid, having hospital smell or medicinal smell. One hospital ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಅದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟಿಂಕ್ಚರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ನಾವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. I'll tell you more about this tomorrow's class. And we have almost concluded this chapter. Tomorrow we'll be really concluding this chapter and I'll start carboxylic acids unit. Okay, today you see, forgetting the world, we have studied so many reactions. Okay, ನೋಡಿ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು. That is how knowledge always keeps you happy. Okay, and you'll also have a genuine feeling that you'll learn so many reactions. Okay, wonderful day students. I had a very nice company. Teachers enjoy the company of good, bright, merit students, say, and that's how, even though I'm teaching is almost 25 years, it's never a boring, I've never had a boring day in teaching. Because of bright students, it's always a good experience. Okay, hope you have enjoyed studying this aldol condensation, cross aldol condensation. I'm sending you the notes. See that you practice. Okay, fine. Dear students, I'll stop at this stage. Take care, all of them.